नानक पद पंकज बंदना पंकज बंदना। सिमरो अंगद दुख निकंदना। गुरु अमर दास हृदय नित त्याऊं हृदय नित त्याऊं। श्री गुरु रामदास गुण गाओ। गुरु अर्जन विघ्नन के नाशक विघ्नन के नाशक। श्री हरि गोबिंद सुमत परिकाशक। श्री हरि राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी। श्री हरि कृष्ण मनाऊं बहोरी। गुरु तेग बहादुर परम कृपाला परम कृपाला। श्री गुरु गोबिंद सिंह विशाला। तरो तरा पर पुन पुन सीसा पुन पुन सीसा। बंदो बार बार जगदीसा। एक ओंकारा सतगुरु प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है। विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह है। विघ्न विनाशन सोए। दोहरा इत्यादिक बौ कहो कठोर। ग्यो गुलाब राय की और घर की कहवत सकल सुनाई। उर में खर्च अनित साई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे गुरु सवारे सतसंगी जनो। रोजाना की तरह पातशाह जी की अपार किरपा बख्शिश का सदका पिछले पहरां दे दीवान सजाउंदे होए आप जी गुरु चरना विखे हाजरियां लवा रहे हो। आओ लड़ीवार इतिहास की कथा विचार नाल जुड़ना करिए जी। आपां विचारां सरवण कर रहे सी जदों श्याम सिंह गुलाब राय दो भरावां ने रल के श्री आनंदपुर साहिब नूं दुबारा आबाद कीता। आबाद करन तो बाद जिथे इन्हां ने अपने परिवार वसाए उत्थे होर भी सिख आके रहन लगे। और पहलां दी तरह आनंदपुर साहिब विच दिवाली विसाखी दे होले महल्ले दे मेले लगन लगे। और माया भी आउण लगी। संगतां वल्लों चढ़ावा भी बहुत आउण लग्या। वो चढ़ावा इन्हां नूं मिलण लग्या ते दसदे आ इन्हां दे मन विच बड़ा हंकार हो गया। गुलाब राय दे मन विच बड़ा हंकार हो गया। और गुरु प्यारिओ यह गुरु साहब का जिहड़ा स्थान सी जिथे 10वें पातशाह जी सिंघासन सजदे सन केसगढ़ साहब की पहाड़ी ते उत्थे मंजा ला के बहन लगे। और मंजी ला के ही बहंदा कलगी भी लाउण लग्या। गुरु साहब जी वांगू बाणा पा के भावें कि निहंग सिंह बाणा पाउंदे आ सारा नीला बाणा पाउंदे आ शस्त्र भी पहनते आ लोहे दियां माला भी गल विच पा लैंदे आ पर कलगी नहीं ला सकते। वो पातशाह जी लई राखवी है। वो केवल पातशाह जी ही ला सकते आ। तो जिस वेले यह गुरु प्यारू अपने सिर के उत्ते कलगी लाउण लग्या गुरु साहब जी के सिंघासन वाले थां ते ही यह मंजी ला के गुरु वांगू बैठन लग्या गुरु दियां रीसां करन लग्या। पैसा बहुत आउण लग्या। पैसे ने मत मार दी। इन माया जगदीश गुसाई तुमरे चरण विसारे। तो जिस साधु की ड्यूटी लाई सी पातशाह जी ने 9वें पातशाह जी का अस्थान है भोरा साहिब। क्योंकि पहला उत्थे 9वें पातशाह गए थे जिथे उन्होंने अपने घर बनाए। वो पहाड़ी लैके उत्थे वसों की उत्थे भोरा ही बनया होया जिथे बैठ के भजन बंदगी करते रहे।
ਤੋ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਨਾਮ ਦਾ ਸਾਧੂ ਆ, ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਬਈ ਤੂੰ ਇੱਥੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਝਾੜੂ ਬਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ, ਇੱਥੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦਾ ਰਹੀਂ, ਦੀ ਬੱਤੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀਂ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉੱਥੇ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਲਾ ਕੇ ਕਲਗੀ ਲਾ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਲਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾ ਲੈ, ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਹੈ, 60 ਘੁਮਾ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਾਜਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੈਠ। ਉਹ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਉਲਟਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਨਾਮ ਦੇ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਈਰਖਾ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਿ ਉਹ ਸਾਧੂ ਦੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਜੜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਜੜ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜੇਠਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਮਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਫਤਿਹ ਦਾ ਨਾਰਾ ਕਰੋ ਬੁਲੰਦ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਇਤਿਆਦਿਕ ਬਹੁ ਕਹਿਓ ਕਠੋਰ ਕਿਉ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਕੀ ਔਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ, ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਘਰਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰੀ ਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਸੁੱਝਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤਰਕਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸੁੱਝਦੀਆਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਬਰਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਕੀ ਕਹਿਵਤ ਸਕਲ ਸੁਨਾਈ ਗੁਰ ਮੈਂ ਖਰਜ ਮਾ ਅਨੀਤ ਸਾਈ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਇਸਤਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣੀ ਭਾਵ ਤੀਰ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗੀਆਂ। ਬਾਗ ਬਾਨ ਤੇ ਵੀ ਤਨ ਹੋਵਾ ਬਹੁ ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਹਿਰਦਾ ਪਰੋਵਾ। ਬੜਾ ਵਿਆਕੁਲ ਭਾਵ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਏ ਨਾ ਜਾਏ ਹਟਿਓ ਨਾ ਜਾਏ ਚਿਤ ਚਿੰਤਾ ਅਤਿਸ਼ੇ ਉਕਲਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਖਾਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਦੁਖ ਪਾਏ ਕ੍ਰੋਧ ਵੱਧ ਗਿਓ ਸਰਾਪਤ ਸਹਿਤ ਸੋ ਦੁਰਬਚ ਕਹਿਓ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ। ਸਰਾਪਤ ਸਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ ਬਈ ਤੇਰੀ ਜੜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਂਟੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਜੀ ਡਾਲ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਮੰਜੀ ਡਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸੁਭਾਏ ਮਾਨ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਧੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਆਖਿਰ ਝਾੜੂ ਬਰਦਾਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਅਬਰ ਪੁੱਤਰ ਅਰ ਮੋਹਿ ਸਮੇਤ ਨੈ ਕੀਸੂ ਕੋ ਪਿਖੇ ਨਕੀਤ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਹੋਰ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਧ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇਰੀ ਜੜ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ। ਕਰਤ ਸ਼ੋਕ ਹੀ ਬੈਠੀ ਰਹੀਐ ਖਾਨ ਪਾਨਿਤ ਦੁਖ ਤੇ ਲਹੀਐ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਬੈਠੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਸ਼ੋਕ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਖਾਓ ਪੀਓਗੇ ਪਰ ਦੁਖੀ ਵੀ ਰਹੋਗੇ। ਇਮ ਕਹਿ ਕੇ ਤਕ ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਏ ਅੰਤ ਸਮਾ ਤਬ ਨੋ ਨਿਰਾਏ। ਔਰ ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਨੇੜੇ। ਸੁਤ ਕੀ ਸਹਿਤ ਭਿਓ ਪਰਲੋਕਾ ਪੀਛੇ ਵਧਿਓ ਅਦ ਕੀ ਸ਼ੋਕ। ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਗਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਗਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। सब को अंत पे होए भांति, तिसको रहो ना को पश्चाती। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਦੋਨੇ ਮਰ ਗਏ, ਆਪ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ। और गुलाब राय की तारा, बैठन की होयस अधिकारा। ਫੇਰ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਠਾਈਏ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਦੀ ਚਲਾ ਲਈ ਹੈ ਲਹਿਦਾ ਹੀ ਇੱਕ। ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੱਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਦੇ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਇੱਥੋਂ, ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਘੇਰੇ ਪਾਏ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਆ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਚੜਾਵਾ ਬਹੁਤ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰੇਨ, ਮੱਤ ਮਾਰਨ ਹੱਡ ਭੰਨਣ ਕੰਮ ਕਰ ਨਾ ਦੇਣ। ਜੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜਾ ਚੜਾਵਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਨ ਮਾਇਆ ਜਗਦੀਸ਼ ਗੁਸਾਈ ਤੁਮਰੇ ਚਰਨ ਵਿਸਾਰੇ। ਇਉਂ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਚੜਾਵਾ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਸਰਦਾ ਗਿਆ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਾਧੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੱਤ ਹੋਏ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜੜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਪਰਲੋਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਐ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਓ। जो नर पुंजो पाइन ल्यावे, मस्तक टेक है तह अर पावे। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਲੱਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਚੜਾਵਾ ਆਉਂਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। जबे बिरदा बह बहुतन होई, चिते तेरे पाछे अब कोई। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਬਹੁਤ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। श्याम सिंह कुल बृत गहीरा, सुरजन सिंह नाम जिस कीरा। ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਵੇਖਿਆ। ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਰਾਏ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਕੁਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। निज उछंग सो पावन कीना, आप परलोक प्यानो कीना। ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਗੋਦ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਰਲੋਕ ਗਵਨ ਕਰ ਗਈ, ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਈ ਜੀ। सुरजन सिंह थरे तिस पाछे, सब सिंगन में बिदत्यो आछे। ਔਰ ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਬਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਦੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ ਪਿੱਛੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜਤਾ ਸੀ ਨਾਹਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ। ਨਾਹਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ तिसके तीन पुत्र जग पाए, अंत समा जब हो न रहे। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ज्येष्ठ सुत तिलोक सिंह थिरियो, केतक बरकन पूजन करियो। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ। ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਤਿਲੋਕ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਕਈ ਸਾਲ। जब परलोक तिनको होई गयो, गादी पर दीदार सिंह थियो। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਲੋਕ ਸੁਧਾਰ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। सुरजन सिंह केर सुत दूजा, बहुत बरक संगत ने पूजा। ਇਹਦੀ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲ ਪੂਜਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤੀ। तिनको भी परलोक जब भयो, तृतीय दीवान सिंह पद लियो। ਤੀਜਾ ਭਰਾ ਹੈ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ, ਤੀਜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ
ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। अब बैठत है गादी ऊपर, विदता ही जाने बहु पर। ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਵੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਦੀ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਹੈ। सोटी आनंदपुर में जेहि, श्याम सिंह को कुल सब तेई। ਔਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਸਨ ਉਹ ਸੋਢੀ ਸਨ। ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵੰਸ਼ ਸੀ। गादी तेरे पने में सोई, अपर सिंह जाने सब कोई। ਤੋ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੱਦੀ ਚਲਾ ਲਈ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਲਏ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਮਹੰਤਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਹੰਤ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜੈਤੋ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਮਹੰਤ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਮਹੰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਕਾਂਡ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਰਮਕਾਂਡ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਰਤ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਤ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਤਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਹਈਆ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੀਜਿਆ ਬੀਜ ਹੈ, ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਖੀਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਜਥੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਜਥੇ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਵਧਾਇਆ ਫਲਾਇਆ, ਭਾਵ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਮਤ ਚੱਲ ਪਈ ਸੀ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੂਰਤੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਇਉਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਸਥਾਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਅਖੀਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਸਨ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਗਮਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢੇਗਾ। ਉਹ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਅਗਲਾ ਬਚਨ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਆਊਗਾ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ, ਪਰ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 100 ਸਾਖੀ ਵੀ ਅਲੋਪ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਆਊਗਾ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀਗਾ, ਪਰ 100 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਵਿੱਖਤ ਬਾਣੀਆਂ ਵਾਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ 100 ਸਾਖੀ ਹੈ, ਉਹ 100 ਸਾਖੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ, ਅਲੋਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਉਸ ਨੂੰ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਬਚਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਤਹਈਆ ਕਰਨਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੈਤੋ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ।
ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜੋ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਤੇ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ 5 ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਲਗਭਗ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਾਰੇ ਕਰ ਔਰ 5 ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੂਪ ਭੇਜੇ ਗਏ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ 5 ਤਖਤਾਂ ਉੱਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੇਵਾ ਚਲਾਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਕਰੋ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਲਿਖ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਭੇਟਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਖੈਰ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਹਨ ਜੋ ਅੰਤਮ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਸਰਸੁਤੀ ਨਿਜ ਦਾਸ ਪਰ ਭਈ ਸਹਾਇ ਅਪਾਰ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਗੇ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਵੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਸਵਤੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦੇਵੀ ਮੰਨਿਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਾਤੇ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਗਿਆਨ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਵੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਖੈਰ, ਇਹ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਵੀ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਦੇਵੀ ਸਰਸਵਤੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਬਰਨੀ ਪਾਰ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸਿੰਧ ਤੇ ਪਾਰ। ਔਰ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਪਾਂ ਇਹ 11ਵਾਂ ਭਾਗ ਅੱਜ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨੋ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਜੋ ਕੰਮ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਮੂਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਵੱਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਨ 4 ਭਾਗ। ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲਿਜਾਣੇ ਔਖੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ 14 ਭਾਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਮੂਲ ਦੇ। ਉਹ 14 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਥੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਔਲਖ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਔਲਖ, ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਪਾਸੋਂ, ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾ ਪਾਸੋਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅਰਥ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਇਹ 11 ਭਾਗ ਥਾਪ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ 11ਵਾਂ ਭਾਗ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਾਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸਰਸਵਤੀ ਨੇ ਪਾਰਦ ਵਰਨੀ ਪਾਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚੋਂ ਪਾਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥ ਸਿੰਧ ਤੇ ਪਾਰ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਸੁਖ ਦੁਖ ਦਰਦ ਹਰਨੀ ਸੁਖ ਸਮ ਆਖਨ ਬਰਨੀ। ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਰਨ ਹਾਰੀ, ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਿਰਨੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਨੇਤਰਾਂ ਵਾਲੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਰਨੀ ਬਕਰ ਮਾ ਚਬ ਧਰਨੀ ਬੁੱਧ ਕੀ ਬੈਤਨ ਤੁਰਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤੀ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਾਲੀ ਬੇਗਨ ਸਿੰਧ ਜੈ ਸ਼ਰਨੀ ਸਰਨੀ ਰਜਦੁੱਤ ਦ੍ਰਿਗ ਅਦਰਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿਘਨਾ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਛੰਨ ਲਈ ਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਜੋ ਮੈਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। धरनी दोखन दास उदरनी धरनी करना ज्ञानी बरनी। ਔਰ ਧਰਨੀ ਦੋਖਣ, ਦੋਖਾਂ ਨੂੰ ਦਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਭਾਰ ਹਰਨ ਵਾਲੀ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਭਾਰ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਧਰਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਕੁਰਲਾਈ ਆ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਹੁਣ ਮੈਥੋਂ ਤੇ ਭਾਰ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਾਹਦਾ ਭਾਰ ਹੈ? ਭਾਰੇ ਭੂਈ ਪਰਬਤਾ ਅਸਮਾਨ ਖਹੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰੇ ਭੂਈ ਨਦ ਨਾਲਿਆਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਹੰਦੇ। ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਪਹਾੜ ਹੈ? ਅਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ। ਭਾਰੇ ਭੂਈ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਮੰਦੀ ਹੂੰ ਮੰਦੇ। ਤੋ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਭਾਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਮਣਾ ਮੂੰਹੀ ਭਾਰ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆ ਜੇ ਤੇ ਮਨਾ ਮੂੰਹੀ ਭਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਜੋ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਤਾਰਨ ਵਾਲੀ, ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਤਾਰਨ ਵਾਲੀ, ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਨੈਣਾ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੋ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਰਨੀ ਕੁੰਦ ਇੰਦੂ ਅਪਰਨੀ ਭਰਨੀ ਨਾਗ ਬਿਗਨ ਗਨ ਅਰਨੀ। ਕੁੰਦ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਰਗੀ ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਵਾਲੀ। ਹੁਣ ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਗਿਆਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਰਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਮਹੇਸ਼, ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਬਰਮਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਹੇਸ਼ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਨਾ ਪਿਆ, ਪਵਨਾ ਤੇ ਜਲ ਹੋਏ, ਜਲ ਤੇ ਤੇਰਾ ਭਵਨ ਸਾਜਿਆ, ਘੜ ਘੜ ਜੋਤ ਸਮੋਏ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਹਵਾ ਬਣੀ। ਹਵਾ ਦਾ ਕੰਮ, ਸਵਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਣਾ। ਤੇ ਹਵਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਬਣਿਆ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਜਲ ਕੀ ਭੀਤ ਪਵਨ ਕਾ ਥੰਬਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੰਧ ਜਿਸ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਮਾਂ ਕੀ ਰਕਤ ਪਿਤਾ ਬਿੰਦ ਧਾਰਾ, ਮਾਂ ਦਾ ਖੂਨ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਿੰਦ ਲੈ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਮੂਰਤ ਸੂਰਤ ਕਰ ਅਪਾਰਾ, ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਰਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਮਹੇਸ਼, ਅੱਗ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਵਾ ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਵਨ ਹੈ ਮੈਂ ਪਵਨ ਸਮਾਇਆ, ਜੋਤੀ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਇਆ, ਮਾਟੀ ਮਾਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿ ਪੰਜੇ ਤੱਤ ਹਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਏ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਹਵਾ ਬਣੀ, ਹਵਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਬਣਿਆ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜਲ ਜੰਤੂ ਬਣੇ, ਔਰ ਹਵਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨਿਕਲੀ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਧਰਤੀ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਆਕਾਸ਼, ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਭਇਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਸ਼ਬਦ ਕੇ ਪਾਛੈ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਘਟਿਆ ਕਰ ਆਸ। ਤੋ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਕਿਹਾ, ਵੈਸੇ ਕਵੀ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇਵੀ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਕਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਆ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਚਿੱਟਾ ਨਿਰਮਲ ਰੰਗ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ, ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਰਗੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਅਰਨੀ ਕਰੇ ਆਨੰਦ ਉਸਰਨੀ, ਸ਼ਰਨੀ ਪਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਨਿਵਰਨੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਰਿਣੀ ਹਾਂ, ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ, ਸਾਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤੀ। ਹਰੀ ਸੇ ਬਰਕਤ ਪੂਰਨ ਕਰੀ, ਕਰੀ ਕੁਲਕ ਕੋ ਬਾਗਨ ਖਰੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਹਰੀ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਵੀ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਰੂਪੀ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ
जिसने कथा मैथों पूरी करवा ली है, करी कलुख को बागन खरी। कहन लगे जिस तरह एक हथनी हुंदी है ते एक शेरनी हुंदी है, ते शेर दा आकार भावें छोटा है, हाथी दा आकार वड्डा है, ते शेर हाथी नूं ढा लैंदा है, हाथी काले रंग दा है। इस तरह ही परमेश्वर जिहड़ा है वो शेर दी न्याई है, ते विघन रूपी हाथियां नूं इन्हें पासे करके करी पई जिम मुक्ता लरी, लरी तो मत सो तूरन हरी। और मेरी दुर्बुद्धि मेरे नाल लड़न वास्ते आई, उस तो मैं तुरंत बच गया गुरु की कृपा, हरि की कृपा सदका, जिसने ये शब्द रूपी मोतियां की लड़ी मेरे अंदरों पैदा की। आप कथा जब करन बहने ना तो ये मत सोचिए आप कि आप कथा करते हैं जी अंदरों शब्द ना आउण तो फिर कथा किवें करांगे। कहो सतनाम। मूहरे इन्ने ग्रंथ रखे नहीं जा सकते कि बार बार इधरों पढ़ लिया उधरों पढ़ लिया। ये गुरु ही कृपा करता है, परमेश्वर ही कृपा करता है, अंदरों उहदे मुताबक उदाहरणा आई जानी। आपां भी कथा की पिछले कई सालों तो कथा कर रहे हैं। जदों ताबिया बैठ जाने आके सवेर की कथा या शाम की कथा जदों ताबिया बह जाने हैं, फिर एक कथा नूं करवाउण वाला गुरु आप है। कहो सतनाम। तो संतोख सिंह कवि भी मानता है कि फिर मेरे ते हरि ने कृपा की, मेरी दुर्बुद्धि नूं खत्म करके ज्ञान वाली बुद्धि दे के मैनू जिहड़ा है एक कथा पूरी करवाउंदे हन। पार ब्रह्म के गुर अवतार, तारण हित जग भगत उदार। फिर परमेश्वर दे प्यारे गुरुआं दी महिमा करदे आ भाई साहब जी। परमेश्वर दे अवतार आप नरैन कला धार, जग मैं परवरियो, निरंकार आकार जोत जग मंडल करियो। जिस निरंकार ने सृष्टि बनाई ओहो ही निरंकार गुरु नानक बन के आया, अवतार धारण कीते जगत दे उधार वास्ते। धारण दिखते दुखते कीन उदार, धारे सिੱਖੀ परे सो पार। और अवतारां नूं भेजिया, भगतां नूं भेजिया धरती दे उधार वास्ते। तां गुरु प्यारिओ भगत जी भाई साहब संतोख सिंह जी कवि फिर उन्हां नूं भी नमस्कार करदे आ। मैं बलिहारे जावां गुरुआं तो भगतां तो जिन्हां ने जग दे उधार वास्ते आउणा कीता ते जगत नूं भयानक दुखां चों उधार कीता, बाहर कढिया। और जिन्हां ने गुरु की सिੱਖੀ नूं ग्रहण कीता ते भव सागर चों पार होए, मैं उन्हां नूं भी नमस्कार करदा हां। आरंभता दे विच भी मंगलाचरण लिखदे आ भाई साहब बार बार, ते समाप्ति दे भी धन्नवाद करदे आ। ये धन्नवाद दे मंगलाचरण हन। मैं उन्हां नूं भी नमस्कार करदा जिन्हां ने सिੱਖੀ नूं ग्रहण कीता है। सवैया धार अपूरब पूरब रूप पहे, गुरु नानक जोत उदार है। हाँ, ते सब तो पहला आचार्य ब्रह्म परमेश्वर जिसने सब तो पहला गुरु नानक दी जोत, गुरु नानक रूप दे विच पूरब अपूरब, जिसदा आरंभ नहीं पता, आद सच कहता बस पता नहीं कदों कदा, शुरू तो ओही सच है, जुगाड़ सच है भी सच। धार अपूरब जेड़ा पता नहीं कदों कदा सीगा, पूरब पहला रूप, भये गुरु नानक जोत उधार है। जीवां दा उधार करन लई जिन्हां ने मात लोक दे विच आ करके नानक दा रूप धारण कीता। भट्टां ने भी सवैयां विच लिखिया, आप नरैन कला धार जग मैं परवरियो, निरंकार आकार जोत जग मंडल करियो। वो अकाल पुरख आप जिसने सृष्टि बनाई ओही इहनूं सुधारन आया और दूसरा रूप धारे। सरगुण तो निर्गुण तो सरगुण होया। और सुखमनी साहिब विच पातशाह दोनों रूपों की महिमा करते हुए लिख दिता, सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप, आपन किया नानका आपे ही फिर जाप। वो आप ही दुनिया नूं बनाउण वाला है ते आप ही सीधे रस्ते पाउण वाला है। हुक्म ही हुक्म चलाए राहो, ਉਹੀ सानू साजन वाला है, ਉਹੀ पालन वाला है, ਉਹੀ साडा मार्गदर्शन करन वाला है। तो भाई साहब जी लिखते हैं, मैं बलिहारे जावां उस परिपूर्ण परमेश्वर परमात्मा के पहले स्वरूप
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਤੋਂ ਨਾਨਕ ਦੋ ਨਰ ਪੰਥ ਪਰੇ ਤਿਨ ਸੇ ਜਗ ਸਾਗਰ ਤੇ ਪਾਰ ਪਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਦਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਨਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਜੋ ਵੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਪੰਥ ਹੁੰਦਾ ਰਸਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕੀਤਾ, ਸੇ ਜਗ ਸਾਗਰ ਤੇ ਪਾਰ ਪਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਹੈ ਗੁਣ ਟਾਰਤ ਔਗੁਣ, ਗਿਆਨ ਸਿਖਾਰਤ ਬਾਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਹਨ ਸਾਡੇ। ਵੈਸੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ, 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਜੋ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਬਣੇ, ਔਰ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਣੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਉਂ ਪਾਲਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਾੜੇ ਔਗਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਲਤ ਹੈ ਗੁਣ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਣ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਟਾਰ ਤੇ ਔਗਣ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੜੀ ਸੂਖਮ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨੱਪੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਔਗਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਾਉਂਦਾ। ਗਿਆਨ ਸਿਖਾਰਤ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਪਾਇਆ ਬਖਸ਼ਦਰ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਫਿਰ ਘਾਲ ਕਮਾਈ, ਰੇਤ ਅੱਕ ਆਹਾਰ ਕਰ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਗੁਰ ਕਰੀ ਵਿਛਾਈ। ਭਾਰੀ ਕਰੀ ਤਪੱਸਿਆ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਰਸਿਓ ਬਣਿਆਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਦੇਖੈ ਧਿਆਨ ਧਰ, ਜਲਤੀ ਸਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸਿਆਈ। ਚੱਲਿਆ ਸੋਧਨ ਧਰਤ ਲੁਖਾਈ, ਸਿੱਧ ਆਖਣ ਸਭ ਜਗਤ ਦੇ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਐਸੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹਨ। ਚਾਰੋ ਵੇਦ ਉਚਾਰੇ ਸਾਰ ਹੈ, ਬੰਦਤ ਹੋ ਅਬ ਮੋਹਿ ਉਧਾਰ ਹੈ। ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਾਂ ਵੇਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਸਿਫਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਪਦਾ ਛੰਦ, ਜਾਲ ਜੰਜਾਲ ਫਸੇ ਜੋ ਮਿਲੇ, ਤਿਨ ਦਾਸਨ ਬ੍ਰਿੰਦ ਵਿਕਾਰ ਜਾਲ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੰਜਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਾਲਰ ਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਾਨ ਕੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਨਾਮ ਕੀ ਦੇ ਜਪ ਮਾਲ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਨੂੰ? ਮਾਲਕ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਗੁਰ ਅੰਗਦ, ਬੰਧਨ ਤੇ ਕਰ ਦੇਤ ਨਿਹਾਲ। ਹਾਂ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਗਲੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਭਲੋ ਪਰਲੋਕ ਤਿਨੇ ਨਹਿ, ਫਿਰ ਫਸੇ ਕਬੂ ਜਮਜਾਲ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਵੀ ਇਹ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्व मैं पंचन गुणतास। हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब एक हे गोविंद हे गुण निधान जागे सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे हो बनहार। हे
ਸੰਤਹਿ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ ਦੀਦਾਰਾ ਆਧਾਰ ਹੇ ਠਾਕੁਰ ਹਉ ਦਾਸਰੋ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨ ਰਾਖੋ ਹੀਏ ਪਰੋਏ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਤ ਦਿਆਲ ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਬਿਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਬਿਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।